जय हो शंकरा आदिदेव शंकरा तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव हे महेश्वरा। કિલોમીટર જેવી ચડાઈ કરી નાખી છે અને એક મેમ્બર થાકી ગયા છે તો એને ઘોડું કરી લીધું છે। હવે એ ઘોડા ઉપર જશે અને અમે ત્રણ છે એ ચાલીને જાય છે। યાજ્ઞિક ને આગળ છે, હવે હું એની સાથે થઈશ। ચાલો નીકળો ઘોડા ઉપર। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव हे महेश्वरा। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था। ये जग रहे या ना रहे रहेगी तेरी आस्था। क्या समय क्या प्रलय दोनों में तेरी महानता महानता महानता। सीपियों की ओट में मोतियां हो जिस तरह मेरे मन में शंकरा तू बसा है उस तरह। मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा। अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा। तेरे सामने है झुका मेरे सर पे हाथ रख तेरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय। જેવી રીતે આપણે સાંભળ્યું છે કે કેદારનાથના વાતાવરણનો કંઈ ભરોસો નહીં, તો આજે એક્સપિરિયન્સ બી કરી લીધો। હમણાં અડધી કલાક પહેલાં ખૂબ જ ગરમી હતી અને અત્યારે વરસાદ ચાલુ થઈ ગયો અને ખૂબ જ ઠંડી। શું કહેશો અહીંના વાતાવરણ વિશે? એનું વાતાવરણ હે બોલ અનએક્સપેક્ટેડ। એના વાતાવરણનો કાંઈ ભરોસો નહીં ભાઈ। હમણાં ગમે તે વરસાદ આવી જાય, ગમે તે ફૂલ ઠંડી અને વરસાદ। હમણાં ગરમી થતી હતી, તડકો હતો જોરદાર। કેવા ઠાયકા કેવા? નહીં બિલકુલ નહીં ભાઈ। એક મેમ્બરને તો ઘોડામાં મોકલી દીધા છે, તો એ જો આ સામેના રસ્તેથી ઘોડા ઉપર જશે। चंद्रमा ललाट पे भस्म है भुजाओं में वस्त्र बाघ छाल का है खड़ा पाँव में। प्यास क्या हो तुझे गंगा है तेरी जटाओं में जटाओं में जटाओं में। दूसरों के वास्ते तू सदैव ही जिया मांगा कुछ कभी नहीं तूने सिर्फ है दिया।
समुद्र मंथन का था समय जो आ पड़ा, द्वंद्व दोनों लोक में विषामृत पे था छिड़ा। अमृत सभी मैं बांट के, प्याला विष का तूने खुद पिया। नमो नमो जय शंकरा भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जय शंकरा भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। नमो नमो जय शंकरा भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जय शंकरा भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। रुद्रदेव हे महेश्वरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। હવે વરસાદ સાવ રહી ગયો છે અને ઠંડી સ્ટાર્ટ થઈ ગઈ છે. હવે લગભગ 7 કિલોમીટર જેવું છેટું છે, પણ હવેનું જે ચઢાણ છે એ બહુ કરાર છે. તો સાચી કસોટી હવે જ છે છેલ્લા 7 કિલોમીટર. અને બરફના પહાડ દેખાવાનું બી સ્ટાર્ટ થઈ ગયું છે. બ્લોગમાં તમને નહીં બતાવી શકું, નજીક જઈને બતાવું. વાતાવરણમાં અચાનક પલટો આવી ગયો છે. વાદળા એટલા આવી ગયા દેખાતું બંધ થઈ ગયું. અમે આટલા ઊંચા છીએ. કાયદેસર ઉપર જાય. वीडियो निकालो उसका। बारिश आने की पूरी संभावना है. દેખાતું બંધ થઈ ગયું कुछ બધું. नहीं दिखता. માણસો આછા દેખાય ને. આગળની લાઈનમાં માણસો આવેલા જાય પણ દેખાતા નથી. બધું બંધ થઈ ગયું દેખાતું. आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा। कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकार ओंकार अविनाशी, तुम्ही देवाधिदेव जगत सर्जक प्रलय करता, शिवम सत्यम सुंदरा। निर्विकार ओंकार अविनाशी, तुम्ही देवाधिदेव जगत सर्जक प्रलय करता, शिवम सत्यम सुंदरा। शिवम सत्यम सुंदरा। તો ફાઇનલી 11 કલાકનો ટ્રેક કરીને અમે કેદારનાથના દરબારમાં પહોંચી ગયા. અને જે રીતનો એક્સપિરિયન્સ રહ્યો ટ્રેકમાં બહુ અદ્ભુત હતો. વરસાદે જે રીતે બાધા ઉત્પન્ન કરેલી 2 વાગ્યાથી રાતના 6 વાગ્યા સુધી, અને ચાલુ વરસાદમાં અમે જે ટ્રેકિંગ કરેલું, લાઈફ ટાઈમ એક્સપિરિયન્સ રહેશે. કાકાને તો રસ્તામાં ટાયર ચડી ગઈ હતી. હજી નાક લાલ થઈ ગયેલું હોય આ બધી. હજી એક તો હજી ઉઠ્યો જ નથી. જો ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर, ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर। कैसी है लागी मुझको तेरी लगन,
गाऊं और झूमूं होके तुझ में मगन। ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर। ऊंची ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर। भोले भोले शंकर भोले भोले। परो मंत्र नास्ति तत्त्वं गुरुः पराद्। नगेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मारंगाय महेश्वराय नित्याशुद्धाय दिगंबराय तस्मै कराय नमः शिवाय। शिव रक्ष माम शिव पाहि माम शिव त्राहि माम शिव रक्ष माम शिव पाहि माम शिव पाहि माम महादेव जी त्वं पाहि माम शरणागतं त्वं। पर्वत पे बैठा मेरा भोला शंकर, मैं उसका दीवाना। भोलेनाथ का हूँ मैं दीवाना। भोलेनाथ का हूँ मैं दीवाना। झूठी है दुनिया सारी, झूठा है जमाना। भोलेनाथ का हूँ मैं दीवाना। भोलेनाथ का हूँ मैं दीवाना। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो और मंजिल केदारनाथ हो। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो और मंजिल केदारनाथ हो। शिव शून्य है शिव पुण्य है, शिव कर्म है शिव धर्म है। शिव शून्य है शिव पुण्य है, शिव कर्म है शिव धर्म है। जहाँ शिव बसे हैं बर्फ के संग। मुझे उस नगरी में लेके चल। तेरे हाथ में मेरा हाथ हो और मंजिल केदारनाथ हो। तेरे हाथ में। તો અમે અત્યારે જઈ રહ્યા છીએ ભૈરવનાથ દાદાના મંદિરે, જે કેદારનાથથી 900 મીટરની દૂરી ઉપર આવેલું છે. જ્યારે પણ તમે અહીંયા આવો તો ભૈરવનાથ દાદાના દર્શન જરૂર કરજો. જો તમે કેદારનાથ દાદાના દર્શન કરો છો ને ભૈરવનાથ મંદિરે નથી આવતા તો તમારી યાત્રા અધૂરી ગણાય છે. આખો ટ્રેક છે, ક્યાંય બી ચાલવાનું નહીં, ચોખ્ખું ચઢાણ છે 1 કિલોમીટર સુધી. તો ઠાક ખાતા ખાતા આપણે ઉપર જઈએ છીએ. બહુ અઘરું ચઢાણ છે, થાક ખાતા ખાતા જવાનું છે ધીમે ધીમે. ये धरती ये अंबर ये दरिया समंदर ये दिलकश नजारे सभी हैं तुम्हारे. नमो नमो
આ છે કાળ ભૈરવ દાદાનું મંદિર. કાળ ભૈરવ છે એ કેદારનાથ દાદાના રક્ષક છે. જ્યારે બી 6 મહિના કપાટ બંધ હોય છે ત્યારે કાળ ભૈરવ છે એ મંદિરનું રક્ષણ કરતા હોય છે. તો અહીંનું પણ બહુ મહત્ત્વ છે દર્શનનું. તો ચાલો તમને કાળ ભૈરવનું મંદિર બતાવીએ. રાત્રે આપણે કેદારનાથથી નીચે આવી ગયા હતા અને અત્યારે જઈએ છીએ ત્રિકુંડ નારાયણ, જ્યાં શિવ પાર્વતીના વિવાહ થયેલા. અને આપણે અહીંયા રિસોર્ટ રાખેલો સોનપ્રયાગની અંદર, તો તમને બતાવી દઈએ. આપણી ગાડી રેડી થાય છે. નારાયણ પહોંચી ગયા છીએ અને મંદિર તરફ જવાનું સ્ટાર્ટ કરી દીધું છે. मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी इन रस्मों को, इन कसमों को, इन रिश्ते नातों को मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगी मैं ना भूलूंगा इन रस्मों को, इन कसमों को, इन रिश्ते नातों को मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा मैं ना भूलूंगी વરસાદ ચાલુ થઈ ગયો છે, તો અહીંયા દુકાન પાસે ઊભા છે. આ એ સ્થળ છે જ્યાં શિવ અને પાર્વતીના લગ્ન થયેલા અને સાક્ષી હતા વિષ્ણુ ભગવાન. આ છે ઓમકારેશ્વર મંદિર. જ્યારે કેદારનાથના કપાટ બંધ થઈ જાય ત્યારે 6 મહિના ભોલેનાથ છે એ આ મંદિરમાં રહેતા હોય છે અને અહીંથી જ પૂજા અને બધું અહીંથી થાય છે. પછી જ્યારે કપાટ ખુલવાના હોય ત્યારે અહીંથી ડોલી છે એ કેદારનાથ સુધી જાય છે અને 3 દિવસ સુધીની પેદલ યાત્રા હોય છે. ત્યારે ભોલે બાબા છે એ કેદારનાથમાં પહોંચતા હોય છે. તો આ છે ઓમકારેશ્વર મંદિર.
કેવું મસ્ત ખાય છે બચ્ચાને કેમ સાચવે છે બહુ હચવે એની વાત પછી આમ જ્યાં ગમે ત્યાં ઠેકર હા. મારે તો આમ એ પકડી પકડી જ રાખે. પડે નહીં બચ્ચામાં એટલી આમ ના એકાદ તો અહીંયા જ હોય તો આવી ગયા છીએ ચોપતા, જે ભારતનું મિની સ્વિટ્ઝરલેન્ડ કહેવાય છે. અહીંથી તમને બરફના પહાડ જોવા મળશે. ફૂલ ઠંડી છે ચોપતામાં. 12 મહિનામાં ક્યારે પણ ગરમી નથી હોતી. 12 માસ ઠંડી હોય છે. અહીંયા દિવસે પણ ઠંડી હોય છે. આ છે જોશી મઠ. આ મંદિરની અંદર બદ્રી બાબા 6 મહિના રહે છે, જ્યારે કપાટ બંધ હોય છે ત્યારે. સેમ કેદારનાથની જેમ. આ તમે જોઈ શકો છો મોતનો રસ્તો. જ્યારે તમે કેદારનાથથી બદ્રીનાથ તરફ જાઓ ત્યારે આ ટાઈપના રસ્તા તમને જોવા મળશે. Thank you.
આપણી ટોળી છે એ ફરતા ફરતા દિલ્હી પહોંચી ગઈ છે. અને રાષ્ટ્રપતિ ભવન પાસે આપણે ઊભા છીએ અને સામે છે ઇન્ડિયા ગેટ. સામે છે એ રાષ્ટ્રપતિ ભવન છે અને આ આખો છે કર્તવ્ય પથ અને આની એક્ઝેક્ટ સામે છે ઇન્ડિયા ગેટ. 1 કિલોમીટર સુધી ચાલવું પડશે. સામે તમને દેખાશે. તો ચાલો ત્યાં જઈને બતાવીએ તમને ઇન્ડિયા ગેટ. ये तो क्या करते थे